हालेलुया। ब्रदर का नाम प्रगट सिंह पिंड निक्की नाग। ब्रदर के जीवन की गवाही आ कि 2 हफ्ते हो गए इन्हां दा मोढा जोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द करता सी। लगातार 2 हफ्ते ब्रदर का मोढा दर्द ही करता रहिंदा सी, कदे आराम नहीं सी आंदा। फिर प्रभु दे दास वड्डे संतां जी कोलों प्रार्थना करवाई। जद प्रभु दे दास वड्डे संतां जी ने प्रेयर की ते उस दिन तो ही प्रभु जी ने इन्हां दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा ब्रदर नूं आज़ाद कीता। 2 हफ्ते तो जो मोढे दी दर्द की प्रॉब्लम सी उस प्रभु जी ने उस वक्त छू के कामिल शिफा दी। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करते। सब भैन भाई जोरदार तारीफ कराइए। दूसरी गवाही इन्हां दे जीवन दी है कि 6 साल हो तो ये पुराने कमरे दे विच रहिंदे सी और 6 लगातार जद चर्च आउंदे सी प्रभु दे दास घोषणा करदे सी कि तुहाडे घर ब्लैस होण वास्ते जा रहा है। ब्रदर रिसीव करदे रहे प्रभु दी महान कृपा इन्हां दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा। ब्रदर दा 6 साल बाद कमरा जिहड़ा पुराना सी उह तो प्रभु जी ने नवां बनाया और 6 महीने हो चुके सी कमरा नवां बनाया सी, प्लास्टर पाया सी पर प्लास्टर नहीं सी होया। फिर जद लगातार चर्च आउंदे सी प्रभु दे दास घोषणा करदे सी कि प्रभु जी तुहाडे रुके काम पाने वास्ते जा रहे। ब्रदर रिसीव करदे रहे प्रभु दी महान कृपा है प्रभु दे दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा प्रभु जी ने उस बंधन नूं तोड़िया और 6 महीने बाद इन्हां दा जिहड़ा कमरा बनिया सी ओह प्लास्टर होया। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार ताली करिए। तीसरी गवाही इन्हां दे जीवन दी है कि इन्हां दी बेटी प्रेग्नेंट सी और 15 दिन पहला इन्हां ने प्रभु दे दास छोटे संतां जी कोलों प्रार्थना करवाई सी कि जेहड़ी मेरी बेटी दी डिलीवरी है नॉर्मल होए। फिर वो परसों बेटी हॉस्पिटल दे विच एडमिट सी और बेटी बहुत ज्यादा तंग सी और डॉक्टरां ने अद्धे घंटे दा टाइम दित्ता सी, जेकर अद्धे घंटे दे विच केस हो गया नहीं तो फिर तुहानूं दूसरी जगह ले जाना पएगा। ब्रदर ने प्रभु दे दास छोटे संतां जी कोलों फोन ते प्रार्थना करवाई। जद इन प्रभु दे दासां ने प्रार्थना कीती और उसे वक्त प्रभु जी दे आत्मा ने उस बच्ची नूं जाके हॉस्पिटल दे विच छूया और उस वक्त 15 मिनटां विच प्रभु जी ने उस बच्ची नूं आजाद कीता और डिलीवरी नॉर्मल होई। इस महान और बेटे दे नाल प्रभु ने इन्हां दी बेटी नूं ब्लेस कीता। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत दिल से तारीफ करें। तेरे लोगों ने समझ लगी आ अड़े ते खड़े रहन वाले दा रब आ। किने लोगों ने सुनिया अड़े ते अड़े और बस किने चਿਰ तो अड़े ते खड़े आ। 2015 तो लैके तो 2022 हो गई। अब तेरा लोगों ने किधर चल जा पर उन्होंने पूछो नहीं जो ज्यादा प्यो वेखी दे ना तो फिर सारे पिंड रह जाता। समझ रहे कि नहीं। डैडी किन्ने हुंदे आ बोलो सारे उच्ची आवाज ना किन्ने घर वाली घर वाला प्रभु तो जेडे पुटकदे फिर उन्होंने कहो भी तुसी इस गल ते चल कायम रहो। जे टिके रहे आ तो वेखो रब ने घर भी दिता बच्चे व्याहे घर दिता मिट की कुछ नहीं दिता इस बंदे नूं। पुछ लो जो प्रभु को टुट गया तो कख नहीं सी
आज खुदा ने हर ब्लेसिंग दी क्यों दी? जोड़े होते अड़े और खड़े किया प्रभु सिर्फ उन्होंने लोगों का। आमीन। हाँ नेक्स्ट भाई सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਜੀ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕਲਾ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖੁਰਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। कुछ बोला कि ना बोला? कुछ बोला कि ना बोला? रोजी बोला कि ना बोला? नहीं जा चल जा, तेन गुस्सा लग जाना, चल जा। नहीं लग जाना मैनू पता ना, जा गर्मी पहले भी बहुत ज़्यादा है। मैं दसना चाहना भी जेडे संडे च वांडे वुंडे वेंदे, मैं तां करके कहना कि माँ प्यो की सजा गाड़ी किन्ना ते हुंदी आ। जो तुहानू कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाइबल खोल लो, इफसियां 5 दा जाके पढ़ लियो। उत्ते लिखिया अण आग्याकारी दी सजा मैं तुहाडे धीआं ते पुत्तां नू की करांगा। मैं तदे के बोला कि ना बोला? दिल नहीं करता बोलने नू, पर बोलो तो रह भी बोलो कि नहीं सकते, बोलना पैंदा ही आ। जिन्नी मर्जी तुहाडा संडे दा काम होए, पर इत्थों हण नहीं रहना। मेरे भैन भराओ, अभी मजाक वाले मसीह नहीं कदी आ गए कदी ना आए। असी वो मसीह बनना, शामां वाले भी मसीह बनना, कल तो फिर मसीह 6 हफ्ते वाले बनना, लगातार हफ्ते तक। आमीन। हाँ जी नेक्स्ट सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੜਗੜ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਗਰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, चिंता न करो, शाम तक वधिया हो जाएगा। दुष्ट ने पकड़या है। जो प्रभु दी दासी ने बोला, शाम तक सिस्टर ने कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ नॉर्मल गोली खाधी। ओदे नाल प्रभु जी ने नहीं ते हादसा इन्ना जबरदस्ती के मणके जड़े हिल चुके सी। प्रभु ने पर इन्ना दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा प्रभु दे नाल जुड़े होण करके प्रभु जी ने ना सिस्टर नूं वड्डे हादसे तो बचाया, बिल्कुल सही सलामत उस शाम नूं कीता और धौन जड़ी बिल्कुल ठीक है, मणके बिल्कुल सैट है। इस महान किरपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ पहले तो चेक करो जरा ना तो चेक करना आ रही है, तुम ढीला छड़ दो बस। तुसी अपनी बॉडी नूं सीधा रखो, तुहाडी बॉडी सीधी रहे। तुसीं तुहानूं कढ़ाउणा नहीं, आपे जाएगी तुहानूं। हाँ दर्द हैगी आ? दर्द हैगी भैन? नहीं हैगी? हुण करो शुरू। उठी जाए यीशु नाम ते उठे यीशु नाम ते उठे जा, उठ जा नाम ते उठे यीशु नाम ते उठे जा, उठ जा नाम ते उठे यीशु नाम। अपनी पहुंच चेक करो नाम ते उठे यीशु नाम ते उठे जा। गिटार प्ले रखा कर। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते प्रभु हर एक चीज तो, हर एक बीमारी तो चंगा कर दी सामर्थ रखता। कितने लोग विश्वास कर दिया तो उनके कड़ाके निकले, वेखो बिल्कुल फ्री आ। जो प्रभु चना दे पट्टा लगाना सी बढ़ाया गल नूं ऐ तां नहीं चुक्या ना ही, पर मसीह वाले दे कदी भी पट्टे नहीं लगते जिन्हें लोग सुनते आ। आमीन। तारीफ करो हीलिंग दे वास्ते, गर्दन दी हीलिंग दे वास्ते। अपने हाथों नहीं लो अपनी जगह दे। सिस्टर ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੋਈਆਂ ਕਲਾ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਜਦ
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਛੂਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਸੇ ਦੀ ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਸੇ ਦੀ ਆਇਓ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਮਸੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। मेरी अगुवाई के मेरे जीवन साथी एक हफ्ते तो ठीक नहीं सी और बैंक में ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी सांग रहे सी मैं ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी काम ते भी नहीं सी इन्हों को जाया जाता ते पहले इन्हों गड़ हो गया सी लत्त के उपर, फिर उस तो बाद इन्हों बुखार हो गया, फिर 2 दिन बाद इन्हों का पेट खराब हो गया सी। एक हफ्ते तो बिल्कुल ठीक नहीं और जिथे बैंक में जाते ही वो आप भी स्टाफ घर आ गए कि फोन भी बंद आ, आप भी क्यों नहीं आ रहे थे। हाँ जी तो कोई फर्क नहीं ही, मैडिसन का भी पै रहा जी खवा रहे ही। फिर संतां नूं फोन लाया, मैं आप से प्रार्थना करती सी ठीक हो जाती, लेकिन ये आप प्रार्थना नहीं करते। मैं कहती सी कि तुसीं प्रार्थना करो, इस तरह लम्मे पए रहंदे ही, दवाई लिआंदी लेकिन फर्क नहीं पैंदा, फिर बीमार हो जाते ही। फिर छोटे संतां नूं रात 10 बजे फोन लाया, इन्होंने प्रार्थना की, फिर रात सारी ठीक रहे। उस रात भी सारी वॉशरूम ही जाते रहते सी बाथरूम के विच। फिर हुण बिल्कुल ठीक ने रात दे। ये नहीं मेरी गवाही सी। तो मेरी गवाही यही एक कि मैनू 2 साल तो मतलब कि पिंपलों की प्रॉब्लम ही, मैं गवाही नहीं है दी, मेथों गलती हो गई, मैं उदों मसीह विच नहीं ही तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ तो मैं गवाही नहीं दी तो मेरे फिर मूँह से इन्ने पिंपल हो गए। मैं 2-3 हफ्ते हो गए पहला गवाही दी, मेरा सारा मुँह खराब ही, मैं मुँह वलेट के बाहर जानी नहीं, मैं सारे कहते तेरे फेस में की हो गया। मैडिसन भी खादी, मैं एलर्जी दी गोलियां भी खादियाँ, फेस वॉश भी यूज़ किया, क्रीम भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं कहा परमेश्वर मैनू माफ़ करो, ये गवाही मैं देवांगी। पिछले संडे फायर प्रेयर हुई, उस दिने उठ के देखा मेरे पिंपल बहुत सुक गए, मुँह बिल्कुल साफ हो गया। देख लो तो मेरे हले भी थोड़े थोड़े दाग ही गया। मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे स्किन दे ठीक है और मेरी अखा इन्नी एलर्जी, मैं मल मल के अखा अपनियाँ जख्म हो जाती है, मैं रोनी नहीं हाँ कि मैनू की प्रॉब्लम हो गई है। दारू भी मैं 2-3 डॉक्टरों को लिया पाया ही ते और दवाई भी एलर्जी की ली ही, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा ते मैनू एलर्जी की भी अखा की एलर्जी तो भी मैं ठीक हाँ और पिंपलों की एलर्जी तो भी ठीक हाँ। एक मैनू कब्ज की प्रॉब्लम ही, वो तो भी परमेश्वर ने मैनू 2-3 हफ्ते हो गए आज़ाद किया, नहीं तो मैं गोलियां का पत्ता लिया के ही रख दी, रात में सोनी तो फिर दिने मैं वाशरूम जानी ही। परमेश्वर ने मैनू बहुत ज़्यादा वधिया सेहत नाल ब्लैस किया है, मेरे जीवन साथी ने मैनू भी। इन्ना मेरा गवाही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु गावा हाथ तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हाथ तेरी, मैं गावा नच नच के। अब बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, मैं किया शैतान नूं तो ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, मैं किया शैतान नूं तो तुझी बल्ले बल्ले, तुझी बल्ले बल्ले, तुझी बल्ले बल्ले, तुझी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। ओए अपनी बात करो ते बड़े बड़े काम होणगे, अपनी बात करो ते बड़े बड़े काम होणगे, ओए अपनी बात करो ते बड़े बड़े काम होणगे, अपनी बात करो ते बड़े बड़े काम होणगे। ओए तूने किया तेरे बच्चे उत्ते होणगे, जाने तूने किया तेरे बच्चे उत्ते होणगे, ओ जाने तूने किया तेरे बच्चे उत्ते होणगे, जाने तूने किया तेरे बच्चे उत्ते होणगे। आज बात करो ते बड़े बड़े, आज बात करो ते बड़े बड़े, और आज बात करो ते बड़े बड़े काम होणगे। ओ बात करो सबदा, बात करो सबदा, बात करो सबदा, बात करो सबदा। तारीफ करो जोर दे नाल। 3 गवाइयां, स्किन ठीक हुई, कब्ज दे रोग तो चंगे होए, किन्नियां बीमारियां ठीक हुई, फिर पाक रूह दे वड्डे वड्डे की आ। तारीफ करो कलीसिया, गर्मी वाली तारीफ करो, तो गर्मी बड़ी है सही गल, पर आनंद भी बड़ा वा। एहो गर्मी ने तुहानू वेखो कितना ब्लेस करना वा। हाँ नेक्स्ट हालेलुया। प्रॉफिट जी सिस्टर दस रहे ने कि घोषणा दी दस
हालेलुया। एक घोषणा है, दस रहे ने कि इन्हों का नाम कोमल है और हम मजीठे तो आए ने और जी घोषणा हो रही सी कि जिन्होंने डर लगता है रात को, ये कहते कि मैंने बहुत डर लगता है, मैं अगर मैंने जाग आ जाती है तो मैं अखा भी नहीं घेड़ती तो पासा भी नहीं वाटती, इन्ना ज़्यादा डर लगता है। और मैं बहुत बारी चाहती हूँ कि मैं 12 तो 2 की प्रार्थना करा तो डर के कारण नहीं कर पाती। और ये जो घोषणा बिल्कुल सच है, 100% श्योर है। हालेलुया। हालेलुया। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਣਾ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਖਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। और ये जिन्ने भी लोग हथ हिला रहे ने सारिਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜੋ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪੁਰਪਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਆ, 4-5 ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈਗੀ? ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, 3-4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਰੀਆਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਰ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ, 12 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਵਚ ਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ 3 ਵਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਜ ਨੂੰ ਰਿਦਮ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਰਿਦਮ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਕੇਲ ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਜ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਭਜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਨ ਸਿਸਟਰ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚੁੰਗਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ। ਜੱਸ ਕਿਤੇ ਆ? ਉਂਗਲ ਪੂਰੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਮਹਿਕ ਉੱਧਰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੋਲੇਗੀ ਮਹਿਕ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਕਰ, ਜੱਸ ਭੈਣ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਜਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡੈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਿਆ ਭੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਾੜੀ ਇਹੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲਸਵਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਸਾਡੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਮਗਰ ਖਾਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਕ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਵਾਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਕਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ, ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਲੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਓ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਔੜਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਮਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਦਵਾ ਨਾ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੰਮੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ। ਦੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੰਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਘਲਾਓ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਿਲਾਲੋ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਤ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਏ ਬੂਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਮਸ਼ਿੰਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਮਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪੇ ਹਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਵਾ ਪਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁੱਖ ਬਣਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਐਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰੋਣ ਡਈ ਜੱਸਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਈ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਸੰਤ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪਛਤਵੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਨਾਗਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਲਟਵੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਬੂਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ क्योंकि प्रभु जो बोलता वो करता। सब जोर की तारीफ कर दो एक बार तो आप और तो कोई गवाही नहीं ठीक है ना की गवाही करो जब जल्दी कर दो।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸੀ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਚਰਚ ਆਏ। ਜਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚਰਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਡੇ ਦੋਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 5-6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚ ਆਏ, ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ 2 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਸੰਡੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਪਾਸ ਬੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਸਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਦਾਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁੜਵੇਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ। और परमेश्वर के दास ने का नाम रखा पलूस और सिलास। तारीफ करो पलूस और सिलास के वास्ते। जोरदार तारीफ करोगे प्रभु के महान और अद्भुत काम वास्ते। आमीन। सिस्टर बैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? 2 ਮਿੰਟ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਸਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰੋ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰੋ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ। कारण ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੇ ਬੁਆ ਜੀ को प्रार्थना करवाने ही ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਡਰ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ? ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ।
खुदा देखो गवाही ना वापस लै गया कि नहीं आया। प्रोफेसी भी करांगे, प्रभु का गिफ्ट आ, पर जेडे प्रेयर करते मेहनत करते उन्होंने ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुकी जिन्हें लोग सुनते हैं। आमीन, जोर की तारीफ करो, जोर की। क्योंकि उन्होंने प्रोफेसी की लोड़, खुदा ने अपना काम कर दिता, क्योंकि प्रभु तुहाडे चरित्र नूं वेख के काम करता। जेड़ा बाइबल पढ़ता, प्रेयर करता, रोजे रखता, ठंड नींद विच आउंदा, उन्हें कामयाब होना ही। आमीन बोलो, तारीफ करो। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट होर कोई गवाही नहीं है। हाँ ठीक है, तुम जा सकते, ठीक है जी, ठीक है, तुम जा सकते, जा सकते। हाँ जी, बच्चों पत्थर लगे ले जाओ, इस साइड ले जाओ, इधर साइड से बच्चे इधर ले जाओ, इधर। हाँ जी, दूसरा परिवार की जगह दिया। और जिन्होंने परिषद से ड्यूटी आ वो डब्बे जगह दिया। शुरू पासा लास्ट अगवाई हो रही है, अगवाई तो बाद आप प्रेयर कर जा रहे, सब ने प्रसाद लैके देना। ये ब्लैस प्रसाद है, जिन्होंने दोगे भी अगली साइड पे जाके ब्लैस होगा, जिन्हें लोग सुनते हैं। आमीन, स्वीट बनागे और प्रभु तुहानू ब्लैस करेगा। हाँ हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी आई क्रिश्चियन जय मसीह दी, रब के दासां जय मसीह दी, बुआ जी नूं जय मसीह दी। मेरी ये गवाही है पोतरे दी कि जदों मैं चर्च लगती सी, संत घोषणा करते होंदे ही बच्चे दी मैं रिसीव करदी नहीं हाँ कि मैनू भी एक दिन प्रभु ने पोतरे ना इहदे भवन च खड़ी करना वा। मैं बिल्कुल रिसीव करदी हाँ, पर मैनू एक बारी संतां ने भी दसिया कि बीबी मैं रामे का बच्चा वेख्या है, प्रभु ने चुकिया, बहुत सोहना बच्चा वा। ते उदों बाद च मैनू सुपना आया कि जिस तरह मैं सोनू साह दी हट्टी तो हार खरीदण गई हाँ, ते मैं संतां नूं अपना थोड़े दिन ही सुपना दसिया ते आंदे आ भी बीबी थोड़ी तेरी ना धी च कमी आ, बेटी च। मैं कहा है संत जी कमी, ये दुआ नहीं करती, ये बाइबल नहीं पढ़ती, ये प्रार्थना नहीं करती। मैं इनू ये कहा कि धीए मेरा काम पिया रवे, तू रामे नूं काम ते तोड़ के बाइबल पढ़िया कर, प्रभु तेनू बेटे ना ब्लैस करू। न्याणे रो रो के बच्चा मंगया कि तू मैं क्या प्रेयर करया कर। ये फिर डैबी करना ते अहीं मुड़ के इस तरह बनगी ते गए हाँ कि घर है नहीं ना घर बनगी होई आ। तो उत्थे संतां ने फिर वैसी की कि बीबी चर्च वाली दी बेटी नूं प्रभु बेटे ने ब्लैस कर लिया वा। अहीं फिर रिसीव किया ते ओहो ही भैन भाईओ तरीक ओहो ही 10वां 8वां महीना 10 तरीक जिस महीने के सानू बच्चे ने ब्लैस किया। मैं बहुत बहुत शुक्रवार करनी हाँ, पर भैन भाईओ मैं ज्यों दी चर्च नाल जुड़ी हाँ, मैं प्रभु नूं अपना जीवन दे चुकी हाँ, मैं पूरे विश्वास नाल मानी हाँ। मैं तुहाडे गाड़ी भी अर्जी करदी हाँ कि भैन भाईओ विश्वास नाल मनो, प्रभु हर एक चीज़ां देंदा, घर भी देंदा, बरकतां देंदा, बच्चिआं नाल ब्लैस करदा। ते प्रभु नूं विश्वास नाल बनो, अपने दिल नूं भटकाओ ना, जे मन लिया जे ते विश्वास नाल मनो। मैनू पुछ के वेखो, मैं ज्यों दी मनन डई हाँ ना, मैनू किसे गल दी टोट नहीं आ। मेरा बच्चा एक 300 रुपया 350 रुपया कमाउंदा, मैनू घर च भी बरकत आ। मेरे संतां ने कहा ही कि बीबी तेरे डब्बे भरे रहणगे। मैं प्रभु नूं मन गई हाँ, मेरा कला रामा कमाउंदा है, मेरे डब्बे भरे ने, मैनू किसे गल दी कमी नहीं। अज मैनू पोतरे दे नाल प्रभु ने एह झूड़ी च खिलारिया। मैं प्रभु का आई हुई संतां दा क्रिश्चियन दा बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुसीं ये नहीं दस्सिया बीबी तुहाडे महल्ले च की कहंदे हुंदे ਸੀ, मैं तो दस्सिया ही नहीं तू। सानू ये लोग कहते होंगे ही कि तुहानू ज्यादा चेर पै गया वा, बीबी तू अपनी नौं नूं किसे नर्स नूं विखा कि दवाई खवा। मैं मेरा प्रभु डॉक्टरां दा डॉक्टर, हकीमां दा हकीम, मैं कितों दवाई नहीं दिखवाउणी। जदों भी मैनू दऊगा, मैनू विश्वास आ कि मेरा प्रभु मैनू पोतरे नाल ब्लैस करूगा। बोलो तुहानू विश्वास है जेडे बच्चे आ, इन्हां नूं तुहानू विश्वास है। मैं तो कहनी भी सारे विश्वास करो, सब नूं प्रभु करूगा, बच्चे भी दऊगा, घर भी दऊगा, बरकतां भी दऊगा। विश्वास करो सारे। करदे विश्वास जे करदे ने तुसीं दवाई ला रहे क्यों? रौन की करदा विश्वास?
ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਪਰ ਭਾਜੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹਾਂ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਸਿਰ ਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 2 ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਦਊਂਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪੋਤੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ 10 ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਛੁੱਛੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਸਭ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਜੋ ਅੱਜ ਵੇਲੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਰਾਸਾ ਲਾ ਦੇ ਨਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਭੈਣ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਆ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3:30 ਸਵਾ 3 ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹਰੀਆਂ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਨੁਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਚਲੋ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਗੀਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੰਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ MBBS ਹੁੰਦੇ ਆ, SM ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ। ਕਰ
रिपोर्ट जूम कर रहे थे, सारी रिपोर्ट खोल लो और जूम करो। किसी रिपोर्ट पढ़नी होगी किसी ने जगह दे दिखाया, एक मिनट रिपोर्ट मैंने दो, पहले जूम करो, कैमरे से जूम कर, खड़े हो, खड़ो ना खड़ो हो, बात देखा। देखो भैन भराओ, रिपोर्टा के नाल गवाहियां सुनते किस ने इस जगह से, सुनते कि नहीं? इस जगह से जो तुम वड्डे तावां ते जाके सेम इत्थे होई आ, सिर्फ फर्क आ ते अपने मन का। प्रभु कल आज और जुग जुग किया वो बदलने वाला नहीं आ। तुसी रिपोर्टां दे नाल गवाहियां वेखण दे, बच्चियां दी गवाहियां सुनदे, कन्नां दी गवाहियां सुनदे, होर की वेखना चाहुंदे जे? क्योंकि फरीसी लोग जिहड़े सदूकी कहंदे सी प्रभु सानू को आकाश वालों की विखा, कोई निशान विखा। तो प्रभु ने क्या कहा कि जिहड़ा जनान नूं निशान दिता गया, होर कोई भी निशान विखाया, कितना वड्डा निशान सी जनान दा। मेरे जीजो देखो, जे तुसी पूर्ण तौर पर जुड़े जे चर्च नाल, प्रेयर करते जे, फास्टिंग करते, अपने दास की गल मानते जे, तो तुहानूं भी कोई बीमारी नहीं जिन्हें लोग सुनते हैं। मैं क्या कोई बीमारी नहीं, बीमारी है सिर्फ नेम तोड़न दी, चर्च च ना आउण दी, बाइबल ना पढ़न दी, फिर उठदे गाना कड्ढण दी ते प्रेयर नहीं करनी, फिर प्रॉब्लम है।